Good morning, dear and always near student. સાતમું નવરાત્રિ એક કાં પતી જવાની ખબર નથી પડતી. સમયને કાંડે બાંધી ફરતા આપણે ક્યાં જાણીએ છીએ કે સમય કઈ દિશામાં લઈ જાય છે. રોજ ભીડમાં સમો મળે, ઘસાઈને પસાર થાય તોય ન ઓળખાય એવો સમય. આપણે ટાઈમ જઈ રહ્યો છે અને આપણા વિડીયો બધા પેન્ડિંગ્સ છે. એટલે આપણા એટલે મારા નહીં, તમારા. તો એ બધા વિડીયો જોઈ લેજો. નાવ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. આજે આપણે બહુ જ જોરદાર સમ જોવા જઈ રહ્યા છે. ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ એન્ડ ટિપિકલ સમ. ઓકે, સો બી એલર્ટ. આજે કંઈક બહુ જ જોરદાર નવું શીખવા મળવાનું છે. ઓકે, તમારા પેલા બે સમ થઈ ગયા છે. આજે સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ન્યૂ બિગિનિંગ. Find the skewness and coefficients of the skewness using Bowley's method. Okay. Size and number of customer. Here's the two bracket. Size or number of customer. It's mean xi and fi. Now xi and fi. So they say using Bowley's method. So formula of the Bowley is q3 plus q1 minus 2m. q3 plus q1 minus 2m. According to that formula, first of all, you have to find out q1 as well as q3 and then after median m. Okay? Now start with q1. So what is the formula of q1? As you know, q1 L plus n by 4 minus CFI divided by Fi into C. Okay, according to this formula, you have to find out L. L means lower boundary point. But the question is again and again, same questions. So which class lower boundary point? Don't know. That's why we're doing Q1 equal to n by 4th observation class. N means total of Fi. So it's 200. 200 divided by 4th observation class. So it's 15th class. 15th class means it's a Q1 class. 15th class is a Q1 class. Okay? So, see CFI. Where is the 15th class? It is already including 50. Okay? So, no need to worry. 50. So, according to CFI, so class length is 2 to 2.9. So, it's 2 to 2.9. Now it's time to find out L. L 2. Okay, fine. 2. No, not at all. So reduce 0.5. As you know, when the data is given in exclusive frequency distribution, so you have to reduce 0.5 in a lower boundary point. Okay. No. હવે અહીંયા નહીં થાય. હવે જરાક દેશીમાં સમજાવું તો જોઈ લેજો. એ ત્યારે થતું બીકોઝ એનો ડિસ્ટન્સ 1 હોય તો સી 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 આવું હોય ને તો સી ડિફરન્સ જો 4 એ પૂરું થાય 5 એ ચાલુ થાય એટલે ઇટ મીન્સ 1 ડિસ્ટન્સ છે સેમ એઝ 9 એ પૂરું થાય 10 એ સ્ટાર્ટ થાય એટલે એ બી 1 છે એટલે બધા વચ્ચે એકનો ડિફરન્સ હોય તો બે વચ્ચે એકનો ડિફરન્સ એટલે બે વચ્ચે એટલે ડિવાઇડેડ બાય 2 સો ઇટ્સ 0.5 એટલે આપણે 0.5 રિડ્યુસ કરતા. ઓકે, આ મેથડ બરાબર સમજી લેજો. બરાબર એટલે એકદમ ડાયરેક્ટ દેશી પર જ નીકળી આવ્યો. આમાં શું છે તે જો 1 to 1.9, 2 to 2.9 as well as 3 to 3.9. So here is 1 to 1.9 to 2, 2.9 to 3. So આમાં જોઈ લેવું ડિફરન્સ કેટલો છે. 1.9 ને 2 એમાં ડિફરન્સ કેટલો 0.1 નો. સી 2.9 3 તો ડિફરન્સ કેટલો 0.1 નો. સો ડિફરન્સ 0.1 છે, બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ડિવાઇડેડ બાય 2. સો યુ હેવ ટુ રિડ્યુસ 0.05. ઓકે, 0.05 રિડ્યુસ કરવા પડશે. સમજ પડી? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે
2 માંથી 0.05 જાય એટલે 1.95. Did you got? એટલે આ ડિફરન્સ પર જ ચાલે. ને તમને મેં ત્યારે બી એવું કીધેલું કે 0.5 કેમ રિડ્યુસ કરો તે તમને પછી સમજાવે. તે ટાઈમ આવી ગયો. બરાબર? હવે બે હોય એમ. ફોર એક્ઝામ્પલ 0 to 2, 4 to 6, 8 to 10. તો બે નો રિડ્યુસ જો બે. તો 2 divided by 2, so it's 1. 1 રિડ્યુસ કરવા પડે. પડી સમજ? એટલે 0.5 રિડ્યુસ 0.05 રિડ્યુસ થાય. ઓકે, જો તો અહીં લખી રાખું, એમ તો જરૂરિયાત નથી પણ તમને નહીં સમજ પડે તો. એટલે 2 માંથી 0.05 રિડ્યુસ થાય એટલે ઇટ્સ 1.95. CFI અપર ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી 10. FI main frequency it's 40. Now it's time to class. It is also difficult. 2 to 2.9. So 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it's 10. It means 1. नहीं समझ पड़े तो मैं तुमने कितने चिंता नहीं करूँ. 2.9 minus 2 करवानो कैंसिल पर 2.9 minus 2. So it's 0.9. 0.9 આવ્યા પેલામાં 1 પ્લસ કરતા આમાં 0.1 પ્લસ કરવાનું. 0.9 plus 0.8, so it means 1. So put the all data in this formula and got the value of Q1. Now same as Q3, same Q3. Okay, Q3. See formula of Q3. L plus 3n by 4 minus CFI divided by FI into C. Okay, so L means lower boundary point. Lower boundary point, which boundary? Lower boundary point. That's why we're putting 3n divided by 4th observation class. So after that we got 1/15th observation class as a Q3 class. Okay, according to CFI, where is 1/15th class? It is already including 150. So according to CFI, Q3 class is 5 to 5.9. So it's 5 to 5.9. Lower boundary point, reduce 0.05. So 5 minus 0.05, that's why it is 4.95. CFI, upper CFI 120. FI main frequency it's 30. And C plus 0.1, so it means 1. So put all data and got the value of Q3, 5.95. Now it's time to find out value of median. So the formula of median, M plus L plus n by 2 minus CFI divided by FI into C. Okay, L means lower boundary point. હવે જોઈ લો n by 2 observation class, so it's 100 according to CFI. Got the median class as 4 into 4 to 4.9 is a median class. So 4 to 4.9. Lower boundary point, reduce 0.05. So it's 3.95. CFI, upper CFI 70. FI means 50 and C means 1. So after that got M 4.55. Okay. Put the all data in the main formula. So the value of skewness is minus 0.2. Same as, so coefficients of skewness is Q3 plus Q1 minus Qm divided by Q3 minus Q1. So it's minus 0.067. સમજ પડી? બરાબર? એટલે આ રીતે આખું સેટ થાય છે. 2 પોઈન્ટ બહુ જ આઈએમપી છે. એક તો આને મેં ટીક માર્ક કર્યો L અને બીજું ક્લાસ લેન્થ C. આ બે પર પાછું 1-2 વાર વિડિયો જોજો. તમને ન સમજ પડે તો ફોન કરજો, પણ
કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતા નહીં, બરાબર. આ આખું સમ જે કરાવ્યો છે એ તમને પાછો કરી દઉં, ફોટો પાડીને પણ મોકલી દઉં. એટલે અને બીજી વસ્તુ, કારણ કે આજે તમને પીડીએફ વર્ક જો મે બી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, કારણ કે આજ એક સમ હેવી છે, તમે બરાબર કરી દેજો, બરાબર. કારણ કે આજે ચેપ્ટર પૂરું થવાનું છે, બરાબર. પછી આપણે જે ચેપ્ટર લેવાના છે એ અમુક ચેપ્ટર તો આપણે પાછળથી જ લઈશું, કારણ કે જોઈએ હવે કેવી રીતે છે. મે બી ગુડ ન્યૂઝ વિલ કમ ઇન અ શોર્ટલી આફ્ટર ધ વેકેશન. ગવર્મેન્ટ reopen your school. Hope for the good thing. Okay. સારું માટે જો વિચાર્યા કરવાનું, બરાબર. આઈ હોપ કે બધું જ વ્યવસ્થિત થાય, બરાબર. એટલે અહીંયા આ ચેપ્ટર પૂરું થાય. શોર્ટ સમ છે, શોર્ટ સમમાં મારે એવું કરવું પડશે કે તમને પીડીએફ આપી દઈશ અને એ પીડીએફમાંથી બધા જ શોર્ટ સમ આપણે કરવા પડશે. લેન્થ ઓફ ધ શોર્ટ સમ ઇઝ વેરી બિગ, સો ઘણા બધા છે શોર્ટ સમ, એટલે બધા જોઈ લેવા પડશે. જોઈએ કેવી રીતે થાય છે. હું આજે માઇક્રો પ્લાનિંગ કરી દઉં છું. મે બી કદાચ આજે શોર્ટ સમ નહીં કરીએ તો થોડાક સમ પ્રેક્ટિસ માટે હું તમને કાલે આપી દઈશ. એવું એક બીજું ટ્રાયલ કરજો. આઈ એમ નોટ શ્યોર કે કેવી રીતે કરીએ, કારણ કે અત્યાર પછી કયું ચેપ્ટર લેવાનું, સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ફોર મી કે હવે કયું ચેપ્ટર લઈએ, બરાબર. એમ તો તમારું પેલું ચેપ્ટર બાકી છે એ કદાચ પૂરું કરી દઈએ તો પણ વધારે સારું પડે, બરાબર. ચાલો તો સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, ટેક કેર, સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ.